दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाजिर हाँ चैनल रितेश लखी अनप्लग दी। अज की यह रिपोर्ट आधारित रहेगी पंजाब के एक बहुत ही चर्चित ਅਤੇ संगीन रहे कतलकांड बारे। इस कतलकांड ਨੂੰ ਭੀਮ ਟਾਂਕ कतलकांड नाम नालों भी जानिया जाता सी। अज तो ठीक 6 साल पहला अज आप 11 दसंबर ਨੂੰ इस रिपोर्ट ਨੂੰ बना रहे हैं तो 11 दसंबर 2015 ਨੂੰ एक कतलकांड ਹੁੰਦਾ है जिस तहत कि इस दलित युवक भीम कांड के दोवें हथ गुट्टां तो वढ़ते जाते हैं तो इसके पैर जिहड़े है जूतियां समेत वढ़ते जाते हैं। तकरीबन 2 दर्जन लोगों ने इस हमले के विच हिस्सा लिया तो यह जिहड़ा हमला हुंदा है भीम टांक के उत्ते जो कि खुद भी अबोहर का रहने वाला हुंदा है। अबोहर तो ही आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 2012 में चोन लड़ चुके इलाके के बहुत ही दबंग इन्फ्लुएंशियल अकाली लीडर ਅਤੇ शराब के एक बहुत ही तगड़े व्यापारी शिवलाल डोडा के फार्म हाउस से यह पूरी की पूरी वारदात होती है। इस तो बाद अज की तरीक के भी शिवलाल डोडा और तकरीबन 2 दर्जन लोग जोड़े है ने जेल के विच है ने उन्होंने उम्र कैद की सज़ा जी है अगस्त 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਤੀ गई सी। ਇਹ ਕਾਂਡ एक बहुत ही बर्बर तरीके नाल अंजाम दी गई वारदात तो उभरिया सी। इस वास्ते अदालतां वल्लों भी इस केस दे विच नरमी नहीं दिखाई गई। भीम टांक मर्डर केस उत्ते एक रिपोर्ट बनाया जाता एक होर कारण पंजाब दियां आउण वालियां विधान सभा चोणां भी ने। पंजाब की सियासत ते सियासतदान किस हद तक अजिहे लोगों ते कैरेक्टरां उत्ते निर्भर हो चुके हैं जिन्हां दे अपने पिछौकड़ दागदार हैगे ने। शराब दे होर तमाम किस्म के पुठे सीधे जिहड़े धंधे वो करते हैं, धंधे भावें सीधे होण लेकिन इन्हां धंधियां नूं करन दे जिहड़े तरीके ने वो पुठे सीधे वरते जाते हैं। एक मोनोपली की मार्केट तो उस उत्ते दबदबा रखने लिए हर किस्म का प्रभाव दबाव ते रसूख वरत्या जाता है। सो उन्हां हालातां दे विच तुसीं उन्हां पोलीटिकल पार्टियां नूं फंड करदे हो, उन्हां दे चहेते बन जाते हो, फिर तुहाडीआं वधीकियां भी वो पार्टियां ते वो जिहड़े हुक्मरान हुंदे ने बर्दाश्त करते हैं। इस पूरे दे पूरे जिहड़ा कल्चर सियासी बन चुका है उसकी एक बहुत ही साफ तस्वीर इस भीम टांक मर्डर केस दे विच उभरदी है। तो शिवलाल डोडा नूं जिस तरीके का सियासी थापड़ा जिहड़ा सी अकाली दल ने दिता, सुखबीर बादल होना वालों दिता गया अबोहर के इलाके के जो कि उन्होंने सीट भी नहीं सी, बीजेपी के नाल लड़ाया करता सी अकाली दल, लेकिन जिस तरीके का सियासी क्लाउट शिवलाल डोडा इंजॉय करता रहा वो काफ़ी हद तक दर्शाता है साड़ी सियासत की इस त्रासदी नूं। सो इसे करके इस उत्ते रिपोर्ट बनावांगे। सब तो पहला तो मैं तुहानूं ये दस दिंदा है, बहुत लोग जाणू ने लेकिन जिहड़े लोग नहीं जानते मोटा मोटा केस की सी। 11 दसंबर 2015 की गल है, अज तो ठीक 6 साल पहला, अज भी 11 दसंबर ही है। सो उस दिन एक झगड़ा होंदा है फार्म हाउस के उत्ते झगड़ा होंदा है। इनफैक्ट झगड़ा कुछ महीने पहला तो चल रहा होंदा है। शिवलाल डोडा एक बहुत वड्डा शराब का कॉन्ट्रैक्टर सी, व्यापारी सी, होलसेल का उसका काम सी ते पंजाब दे विच मन्निया जाता भी अकाली दल सरकार समय ਜਿਹੜੇ शराब के बिजनेस के विच फायदे ज़्यादा लैण वाले बिजनेसमैन सन उन्हां दे विचों एक सी शिवलाल डोडा। सो शिवलाल डोडा की तूती बोल रही सी ते फाजिलका अबोहर ते इस दे नाल ही फिरोजपुर मुक्तसर मोगा बेल्ट दे विच शिवलाल डोडा नूं सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं सी। यही कारण सी कि 2008-9 तो बाद जब तो अकाली दल की शराब दीयां नीतियां इस तरीके नाल ट्वीक हुईयां जिस दे तहत कि हर जिले के विच 2 ही जिहड़े मेन होलसेल के डिस्ट्रीब्यूटर सन उन्होंने लाइसेंस दिते जाने शुरू हुए। उन्हां हालातां दे विच उभार होया ते कुछ अकाली दल के नाल जुड़े हुए जिहड़े बिजनेस घराने सन उन्होंने ज़्यादा फायदा होया। हालांकि ये बिजनेसां दे विच कुछ भी गलत नहीं सी लेकिन एक मोनोपली मार्केट के तहत कुछ लोगों को कुछ जिहड़े होलसेल के व्यापारी बिजनेसमैन सन शराब के कारोबारी सन उन्होंने ज़्यादा फायदा होया। शिवलाल डोडा उन्हां बेनीफिशरीज विचों एक सी। शिवलाल डोडा का उभार होंदा है तो यह महसूस अकाली दल करता है कि अबोहर के इलाके में शिवलाल डोडा एक मजबूत लीडर वजों भी उभर सकता है। सो शिवलाल डोडा नूं पॉलिटिक्स दे विच भी उतारता गया। हालांकि अबोहर की सीट उत्ते बीजेपी के नाल अकाली दल का करार सी लेकिन 2012 दे विच शिवलाल डोडा जिहड़ा सी उस नूं एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चोन लड़वाया गया तो उस दे पिछे भी काफ़ी हद तक अकाली दल ते उसकी जिहड़ी काडर या ग्राउंड लैवल के जिहड़े फंक्शनरी सन उन्हां दी सपोर्ट मिलती रही। असल दे विच अकाली दल का एक बहुत ही दबंग लीडर के रूप में उभरन वाला शिवलाल डोडा उस इलाके का इकलौता लीडर ही मन्निया जा सकता है जिस कोल पैसा भी काफ़ी सी, उस कोल पुठे सीधे काम करन दे हर तरीके सन, संसाधन सी, स्रोत सन। इस दे चलदे अकाली दल ने भी शिवलाल डोडा के पिछे पूरा का पूरा अपना सहयोग ते समर्थन उसनूं दिता। कई मौक़िਆਂ समागमां दे विच सुखबीर बादल दे नाल शिवलाल डोडा खुलेआम नज़र आता सी लेकिन 2012 के जदों उसनूं हल्लाशेरी दे के आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करता गया तो वह 45,000 तो वध वोटां अबोहर तो लिजांदा है तो बीजेपी का कैंडीडेट जो कि अकाली दल का ऑफिशियल पार्टनर हुंदा है विजय लक्ष्मी भादू वो महज 9,000 वोटां ते थल्ले आ जाती है। उस तो बाद शिवलाल डोडा की सियासत के होर जिहड़ी चढ़ाई सी वो लगभग तय मन्नी जा रही सी।
ਹਰ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਡਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਧੜੱਲਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰਲਲੀ ਉਸਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਟਿਲ 2015। ਸੋ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਸੰਬਰ 11 ਨੂੰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦਾ ਕਤਲकांड। ਸੋ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਉਹ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਮਈ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਈ ਜੂਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਾਊਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਉੱਤੇ 1 ਦਰਜਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸਨ। ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਰੌਲਾ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਸਨ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ। ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝਗੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਮਪਾਇਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਉਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਟਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭੀਮ ਟਾਂਕ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਹੈ ਨਿਕਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢਾਬਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 4 ਜਾਂ 5 ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿੱਕੀ ਪੰਡਿਤ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਇੱਕ ਹਰਿੰਦਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹੈਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਹੈਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਰੀ। ਇਹ ਉਹ 2 ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਲਲਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਟੋਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂਡੇਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੋੜ ਕੇ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਟਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਗੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਜੁੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਢਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਡੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇਨ ਅ ਫਿਟ ਆਫ ਰੇਜ, ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਤਲकांड ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਅਣਬਣੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਸੀ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਟਾ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
खून ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥਪੱਥ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਟਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗੁੱਟ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਪਕੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਦਰ ਭਗੌੜਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਯੁਵਕ ਸੀ ਭੀਮ ਟਾਂਕ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਆਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਡਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਯੁਵਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਨਿਬੜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸਨ, ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ ਨੇ ਹੀ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜੋ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਨੀ ਅੰਜਾਮ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਊਡ ਸੀ ਐਡਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। 2016 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ MMS ਬੇਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਲ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਫੈਕਟ ਸੀ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਉਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਤੈਅ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2012 ਵਾਂਗ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਦਬਾਅ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਬੈਠਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਹੈ बीजेपी ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇਨਿੰਗ ਸੀਆਂ 2012 ਤੇ 2017 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 45,000 ਵੋਟ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਥੋੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੇਦ ਲਾਲ ਡੋਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਐਬਸਕੌਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲਿਕਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪਲਾਲ ਬੰਸਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੇਤੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਸੇਤੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੂਪਲਾਲ ਬੰਸਲ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1996 ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਨੋਇਡਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਗਗਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਗਗਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ। 2007 ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ, ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਲਾਊਟ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ 2012 ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ 2012 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਸਨ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਅਫਸਰ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਿਸਟਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਕਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ FIR ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਭੀਮਤਾਂਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਐਕਿਊਜ਼ਡ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਰੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਊਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੇਵਰਸ ਉਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਛੱਡੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਹਲੇ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭੀਮਤਾਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੰਦਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੋੜ ਕੇ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਏਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀਮਤਾਂਗ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ, ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖ ਤੇ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟ ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਾੜ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਘੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਲੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਹਲੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਹਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਭੀਮਤਾਂਗ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ ਅੱਜ ਠੀਕ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮਤਾਂਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ DGP ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਟਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਅਜਿਹੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸਨ, खुद गुरजंट सिंह समेत ये अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਹੌਸਟਾਈਲ ਟਰਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਵਰਜਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਟਾਈਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਡੋਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਗੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।